اب زغتہ قبر ہے کیا؟ زغتہ قبر دنیا کی لذتوں کی قیمت ہے. جتنی لذتیں دنیا میں انسان نے لی ہوں گی اس کے بقدر اس کو زغتہ قبر لگے گا. اس لیے اولیاء اللہ اور نیک لوگ جب کہیں کھانا وغیرہ بھی کھا رہے ہوتے تو ان کو اگر سالن اچھا محسوس ہوتا تو سالن کے اندر وہ پانی ملا لیتے کہ تیری وجہ سے لذت محسوس ہو رہی ہے، اور کہیں اس لذت کی وجہ سے زغتہ قبر لاحق نہ ہو جائے. وہ کیا نفوس قدسیہ تھے کہ وہ لذتوں سے بچا کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. لہذا ایک کام تو ہمیں کر لینا چاہیے کہ حرام اور ناجائز قسم کی لذتوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. جو اللہ تعالی نے حلال کیے ہیں وہ تو حلال ہیں، ان کو استعمال کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی قبر اور حشر کے بارے میں سوچنے لگ جائیں کہ میرے کس عمل کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں. اور پانچواں سبب مغفرت نیک اعمال کرنا. کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کو فرمایا الحسنات الماحیہ. کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں. مثلا ایک آدمی غیبت کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی. اب توبہ کرنے کے بعد وہ کیا عمل کرے؟ فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد اب وہ آدمی جو اپنی زبان سے غیبت کیا کرتا تھا، اب اسی زبان سے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، یا اسی زبان سے وہ اللہ کی دین کی دعوت دینا شروع کر دے. جس قسم کا گناہ کیا کرتا تھا اس کے مقابلے میں اس طرح کی نیکی بھی کرنے کی توفیق مل جائے. نیک کام بھی اس طرح کا کرے. لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا زبان کے ساتھ، اب وہ دین کا کام کرے. لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف جب بلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس غیبت کے گناہ کو جلدی معاف فرما دیں گے. اب ایک آدمی شراب پیتا تھا، اس نے اس سے توبہ کر لی. اب اس کے مقابل میں فرمایا اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے. جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گا، اپنی وہ زبان جس کے اوپر حرام چیز کو چکھا کرتا تھا، اب اس زبان کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سے تر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرما دیں گے. تو جس طرح کا اس نے گناہ کیا اس طرح کی ہی وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے. ویسے بھی سامعین محترم، جو کوئی ادھار کی چیز ہوتی ہے تو اس سے آدمی نفع جلدی اور زیادہ حاصل کرتا ہے. گھر کی استری خراب ہو جائے، آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کی اپنی بہن سے یا پڑوسن سے استری مانگ کر لائے گی کہ ہمارے گھر کی استری خراب ہو گئی ہے، لہذا مجھے ادھار کے طور پہ استری دے دو، میں کپڑے استری کر کے واپس لوٹا دیتی ہوں. کچھ دیر کے لیے وہ استری لائے گی، ایک جوڑا استری کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ سارے گھر کے افراد کے کپڑے استری کر لے گی، اس لیے کہ ادھار مانگی ہوئی چیز ہے، پتہ نہیں اپنی کب ٹھیک ہوتی ہے، تو ادھار کی چیز سے نفع زیادہ حاصل کر لیں. سامعین ذی وقار، یہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ زندگی کی سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھار ملی ہوئی ہیں. جب میرا اللہ چاہے گا یہ زندگی کی سانس واپس لے لے گا. اس لیے تو کسی اللہ والے نے خوب کہا ہے کہ کیمان بگانی چیز ہوتے کے ماڑ بگانی چیز ہوتے
ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا کہ مان بگانی چیزوں تے. اور بڑا عجیب آگے شعر کہا کہ ویکھے جوڑ امیر غریب آدے ملے کفن وی نال نصیب آدے جڑے کپڑیاں وچ ہنسا مکنے جڑے کپڑیاں وچ ہنسا مکنے لیندے او بھی یار لگا بندیا کہ مان بگانی چیزوں تے. اور ہو کے غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا دے نال تلا بیٹھے اتھے جانے دیس بیگانے تے اتھے جانے دیس بیگانے تے لے خراچ سفر دا چا بندیا کہ مان بگانی چیزوں تے. یہ زندگی ادھار کی چیز ہے، نہ جانے کب یہ اللہ واپس لے لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. خوب نیک اعمال میں لگ جائیں، نیک اعمال زیادہ کریں گے تو یہ چھٹا سبب مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے گا. چھٹا سبب مغفرت کہ صدقہ جاریہ کا عمل کرنا. کوئی بھی ایسا عمل جو صدقہ جاریہ میں آتا ہو وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جس نیت کے ساتھ کریں گے، جس کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جس طرح نیک اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسی طرح دعا سے، مومن کی دعا کسی مومن کے لیے جب کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح اگر کسی مومن کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی عمل کر دیا جائے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. مثلا کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے، والدین کی دنیا سے جانے کے بعد اولاد نے اپنے والدین کے پیچھے صدقہ جاریہ کے کوئی اعمال کر دیے، مدرسہ بنوا دیا، ان کے پیچھے ان کے اصالِ ثواب کے لیے مسجد بنوا دی، کسی غریب یتیم مستحق کی اعانت و مدد کر دی، خدمت کر دی، اس کا دست و بازو بن گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کے اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کی کامل بخشش اور مغفرت فرما دے گا. جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر، کتنے مہربان نبی، کتنے مشفق نبی امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے. اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی فوت شدگان کی طرف سے یا کسی بھی بندے کی طرف سے نفلی قربانی کر لے تو یقیناً اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. اور ساتواں سبب مغفرت وہ ہے کسی مصیبت پہ صبر کرنا. مصیبت پہ صبر کرنا، جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر آدمی صبر کر لے. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. انسانی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، غم آتے ہیں، صدمے آتے ہیں، لیکن جو ہنس کے سہ جائے، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اور صبر کر لے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں.
मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए। कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई ऐसा सदमा पहुंचा। एक मर्तबा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, अचानक चराग बुझ गया, हवा का झोंका आया, चराग बुझा। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये दुआ पढ़ी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पास बैठी हुई थी। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आदमी किसी मुसीबत के वक्त पड़ता है। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी तो एक किस्म की मुसीबत है ना, वक्ती तौर पर कोई दिया भी बुझ जाए, कोई चराग भी बुझ जाए, मोमिन की दिल को तकलीफ तो होती है, झटका तो लगता है। इतनी सी मामूली सी तकलीफ भी जिस मुसलमान को पहुंचे और वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ फरमा देते हैं। कितना मेहरबान अल्लाह है। छोटी सी तकलीफ के ऊपर भी अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को माफ फरमा रहे हैं। लिहाजा बंदे की सेहत और तबीयत खराब होती है, इसलिए अल्लाह वाले नेक लोग सहाबाए किराम के ऊपर जब कोई मुसीबत आती तो वो मुसीबत को ज्यादा पसंद फरमाते थे, बीमारी को ज्यादा पसंद फरमाते थे। सेहत के बदले में अल्लाह ताला से मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, उस पर सब्र करे। सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अब बीमारी आई, तकलीफ आई, सदमा आया, तो वो दो तरह की वजह से हो सकता है। एक इंसान की गुनाहों की वजह से वबाल बन के आता है, और दूसरा इंसान के दराजात को बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत और कोई बीमारी भेजते हैं। पता कैसे चलेगा? फरमाया कि आपने जांचना है, ये दुख, ये परेशानी, ये बीमारी, ये तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है या मुसीबत है, मेरे गुनाहों की वजह से वबाल बन के आई है। तो ये नुस्खा तजवीज फरमाया कि देखें, अगर तुम्हें नेक आमाल की पहले तौफीक मिल रही थी और अब जब मुसीबत आई, तकलीफ आई, परेशानी आई, बीमारी आई, अब वो नेक आमाल अगर जिंदगी से खत्म हो गए, पहले नमाज पढ़ रहे थे, अब नमाज छूट गई, मस्जिद में आ रहे थे, अब जमात के साथ नमाज नहीं हो रही, पूछने पे पता चलता है यार मुझे वक्ती तौर पे कारोबार में नुकसान हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वजह से नहीं आ रहा, फलां किस्म की परेशानी है, मैं इस वजह से नहीं आ रहा हूं, तो समझ ले कि ये बीमारी, ये तकलीफ, ये मुसीबत बंदे के ऊपर वबाले जान बन के आई है, अल्लाह की तरफ से अजाब बन के आई है। और अगर कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, बीमारी आए, लेकिन वो बंदा अल्लाह ताला की तरफ ज्यादा रुजू करने वाला बन जाए, पहले फराइज की पाबंदी करता था, अब नवाफिल की भी पाबंदी कर रहा है, पहले तिलावत कुरान नहीं किया करता था, अब कुरान की तिलावत भी कसरत के साथ कर रहा है, अब इशराक भी पढ़ रहा है, अवाबीन के नवाफिल भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी अदा कर रहा है, पहले 2 मिनट की दुआ मांगा करता था, अब गिड़गिड़ा कर 10-10 मिनट की दुआ मांग रहा है। तो ये समझ ले, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी और ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बन के आई और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह ने ये बीमारी भेजी है। दुनिया की परेशानियां भी क्या हैं, इंसानी जिंदगी में बहुत से दुख आते हैं। मैं कभी सोचता हूं, बहादुर शाह जफर का किस्सा देखता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितने कितने दुखी इंसान दुनिया में आए और कितने कितने सदमे सहे और सब्र किया। बहादुर शाह जफर की दावत की गई, फरंगियों ने दावत की और क्या अजीब मामला किया। बहादुर शाह जफर के सामने दस्तरखान सजाया गया, उन थालों के ऊपर ढक्कन दे दिए गए, बहादुर शाह जफर के सामने वो डिशेस पेश की गई कि ये लो, ये तुम्हारे लिए खाना है। जब उसके ढक्कन को उठाया तो देखा एक बेटे का सर पड़ा हुआ है। दूसरा थाल पेश किया गया, दूसरे थाल के ढक्कन को उठाया, दूसरे बेटे का सर पड़ा हुआ सामने मिला।
कितने सदमे से है, कितना उसने तकलीफ सही है, कितना उस सदमे को बर्दाश्त किया है। ऐसे भी तो लोग दुनिया में आए हैं ना, हमें क्या तकलीफ पहुंची, हमें क्या मुसीबत पहुंची। लिहाजा जो भी कोई मामूली सी या बड़ी सी तकलीफ भी इंसान के ऊपर आ जाए, सदमा बर्दाश्त कर ले, यकीनन अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देंगे। और जनाबी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने दुनिया में गम ही गम देखे, परेशानियां ही परेशानियां देखी, अगर उस बंदे ने दुनिया में सुख नाम की कोई चीज नहीं देखी, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, और फरिश्तों इस बंदे को जन्नत के दरवाजे पे ले जाया जाए और जन्नत की हवा इस बंदे को लगवाई जाए। जनाबी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुनिया के दुखों का मारा हुआ इंसान जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाएगा, जन्नत की हवा का एक झोंका आएगा, अल्लाह पूछेंगे, ओ मेरे बंदे सुनाना दुनिया में तूने कितने दुख सहे हैं, तो वो बंदा एक जन्नत की हवा के झोंके से दुनिया के सारे गम भूल जाएगा और अर्ज करेगा, बारी इला, मैंने तो जिंदगी में कोई दुख देखा ही नहीं था। और वो इंसान जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा अय्याशी की होगी, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, इसको जहन्नम की हवा लगवाओ। जहन्नम की हवा का झोंका आएगा, उस दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले इंसान को जहन्नम की हवा का एक झोंका जब लगेगा, दुनिया की सारी ऐशो इशरतों को भूल जाएगा और कहेगा, अल्लाह मैंने तो दुनिया में कोई ऐश देखी ही नहीं है। जन्नत की एक हवा का झोंका दुनिया के गमों को मिटा देगा और जहन्नम की एक हवा का झोंका दुनिया की ऐश और इशरत को भुला देगा। तो इसलिए मुसीबत पे सब्र करने से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ फरमा देता है और अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमा देता है। यह था 7वां सबब मगफरत।